धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करना खुदावंद। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह तेरी पाक पवित्र हजूरी में आते हैं खुदावंदा प्रभु जी। ते मेरे महान पिता अज 7वां दिन है खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह। तू 6 दिन मेरे महान पिता प्रभु जी काम किया प्रभु यीशु मसीह, 7वें दिन आराम किया। तो तू क्या 7वां दिन विश्राम का दिन है। 7वें दिन तुम कोई भी काम काज नहीं करना, मेरी महिमा ते उपासना करनी है तुसी खुदावंद। तो ये क्या है मेरे महान पिता, अज असी सब खुदावंदा तेरी महिमा ते उपासना करने लई स्थान विच इकट्ठे हैं खुदावंदा। ते तेरा धन्नवाद करते हैं तेरे 7वें दूत के लिए खुदावंदा, जिहदे द्वारा मेरे महान पिता तू उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी खोल दी प्रभु जी। ते सब तो गुप्त भेद मेरे महान पिता अपने लोगों को दसे प्रभु यीशु मसीह, ताकि खुदावंद तेरे लोग प्रभु जी इस संसार के पानी विच ना जान खुदावंदा। उस किश्ती च बैठन प्रभु यीशु मसीह, जो किश्ती तेरा वचन है प्रभु जी, नबी का संदेश वो किश्ती है खुदावंदा, जिहदे विच अज तेरी दुल्हन बैठी है खुदावंदा। ते मैं तेरा धन्नवाद करदा प्रभु यीशु मसीह, अज दे वचन नूं तू खोलना है, सबना ते दया करनी है, कृपा करनी, तेरे जिंदा जलाली सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। हालेलुया। नबी ने कहा, भाई ब्रैनम ने कहा, जिहड़े 7वें दूत सीगे जो 1909 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ खुदा ने सारे अपने गुप्त भेद खोले। जब नबी ने की किया, नबी ने जो नबी के ऊपर जो खुदा का आत्मा उतरिया तो नबी ने सारे बाइबल के गुप्त भेद खोले, क्योंकि नबी तो बिना कदे भी खुदा किसी नाल गल नहीं करता। जो नबी के द्वारा सारे गुप्त भेद खोले तो उन्हें अपनी दुल्हन नूं दिते आके, वो जिहड़ा सुरमा सीगा अपनी दुल्हन नूं दिता। ते दुल्हन का की होया, दुल्हन दी अखां तो छिलके उतरे, जिद्दां संत पौलुस दी अखां तो छिलके उतरे सी ते वो जान गया सी भी यीशु मसीह कौन आ। इसे तरह की अज दुल्हन भी जान गई है भी प्रभु यीशु मसीह कौन आ। इस करके असी किसी अकीदियां दे विच, किसी रूल रेगूलेशन दे विच भगती नहीं करते, असी वचन के अनुसार भगती करते हैं। क्योंकि मिशना जथेबंदियां जिन्ने चर्च ने सारे दे सारे अज की कर रहे हैं, सारे ही अपनी मर्जियां नाल भगती करते हैं, लेकिन खुदा दे पवित्र लोग कदे भी अपनी मर्जी नाल भगती नहीं करते। जिहदी असी भगती करनी है, जे साडी भगती उहनूं पसंद ही ना आवे तो उस भगती का फायदा की है। इस करके उहदी दुल्हन, उहदे पवित्र लोग वचन के अनुसार भगती करते हैं। नबी ने कहा, जिन्ने भी चर्च आ वर्ल्ड दे विच, जिन्ने भी चर्च ने, हुण लोकी चर्च दे विच जांदे उस ओहदे शायद प्रभु की उपासना हो रही है, लेकिन नबी ने कहा उत्थे चर्च दे विच प्रभु की उपासना नहीं करते, लोग शैतान की भगती करते हैं। नाम प्रभु का लैंदे आ, उहदे नाम दे विच चिन्ह चमत्कार हुंदे आ, अन्ने लंगड़े चलदे आ, लेकिन भगती फिर भी शैतान की करते हैं। ये सुनन दे विच बड़ी अजीब ते भद्दी जी गल लगदी है, लेकिन एक बिल्कुल सच्चाई आ। जिहड़ी भगती खुदा दे वचन दे अनुसार नहीं आ, वो भगती शैतान दी ही हुंदी आ, क्योंकि बाइबल इसे तरह बयान करदी आ। इस करके नबी ने क्या आ भी सारे ही चर्च ने जिहड़े किहदी भगती कर रहे हैं, शैतान दी भगती कर रहे हैं। दोगली नस्ल ये सब दे सब की है, दोगली नस्ल आ। इन्हां दे कोल की आ पाप दा अदन आ, क्योंकि शैतान दा भी एक अदन आ। जिस तरह खुदा ने अदन दे बाग दे विच आदम ते हवा नूं रखिया सी, इसे तरह पाप दा भी एक अदन आ, शैतान दा भी एक अदन आ। शैतान भी रीस करदा है, जिस तरह खुदा दे कम्मां दी शैतान भी रीस करदा। अज शैतान ने अपने आप नूं धार्मिक लोकां दे विच, जिहड़े अपने आप नूं धार्मिक दसदे आ, उन्हां विच छिपाया आ। ते की हुंदा उत्थे शैतान दी भगती कीती जा रही है। लोग सोचदे भी असीं चर्चां विच जा रहे हैं, उत्थे बहुत गाने चलदे आ, डीजे लगे आ, बड़ा म्यूजिक वज रहा, लोग सोचदे पर बड़ी प्रभु दी महिमा हो रही आ, प्रभु दा काम हो रहा, लंगड़े लूले सही हो रहे आ। वो इस करके सही हो रहे क्योंकि खुदा दी सामर्थ उस जगह ते काम करदी आ, लेकिन वो लोग फिर भी शैतान दी भगती करते हैं। क्योंकि जो कोई मनुख खुदा की मर्जी नूं टालदा आ, उहदे हुक्मां नूं टालदा आ, ते ओह की करदा आ, शैतान दे हेठ आ जांदा आ, शैतान दी भगती करनी शुरू कर दिंदा ओह मनुख। इस करके सारे चर्च जिन्ने भी वर्ल्ड दे विच चर्च आ, सुनन च गल बड़ी अजीब आ, लेकिन सच्चाई आ। उत्थे खुदा दी उपासना नहीं, शैतान दी उपासना हुंदी आ, ते प्रभु दे नाम नूं इस्तेमाल कीता जांदा। सिर्फ मान लो कोई मनुख अपने स्वार्थ के लिए किसी दूजे मनुख को इस्तेमाल करे, लेकिन अपने हृदय तो उतना प्यार ना करे, ये ओहो जी गल आ, बिल्कुल ओहो जी गल हुंदी आ। किसी नूं इस्तेमाल करके, एक टिशू पेपर नूं इस्तेमाल करके मुंह साफ करके मुंह सिट देना, लेकिन खुदा दे वचन नूं कोई, खुदा दा वचन टिशू पेपर नहीं आ जिन्हों को इस्तेमाल करके सिट सके। जिहड़े लोग अज गलत तरीके नाल भगती कर रहे हैं, खुदा दा वचन कहंदा सारे दे सारे एक दिन न्याय दे सिंहासन ते खड़नगे ते कल्ले कल्ले दा न्याय लिया जाएगा। क्योंकि ये किसी बाबे की भगती नहीं हो रही, किसी मनुख की भगती नहीं, ये अचरज सलाहू परमेश्वर यहोवा जो धरती ते एक नाम दिता गया प्रभु यीशु मसीह, ओहदी उपासना हुंदी आ। ते वचन दे विच लिखिया आ
ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪੀ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਟਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਲੱਗਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, 5-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਦੀ ਭਗਤੀ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਦਨ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਦਨ ਆ। ਉਤਪਤ ਕੱਟਾਂਗੇ 3 ਦੇ ਆਏ। ਉਤਪਤ 3 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਸਭ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚਾਤਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਕ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਿਛ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ। ਤੀਵੇਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਫਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਛ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ। ਪਰ ਸੱਪ ਨੇ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਸੱਪ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਲ ਤੋਂ ਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਫਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹਵਾ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਪ ਲੋਕ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਛ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਫਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ। ਪਰ ਸੱਪ ਨੇ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰੋਗੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਂਗੂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਾਂ ਤੀਵੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰਛ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੀਵੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫਲ ਕੀ ਆ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਫਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਦਮ ਦਾ ਬਾਗ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਟਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਨੰਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਨੰਗੇ ਖੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੀਗਾ, ਸੱਪ ਵੀ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਾਂ ਤੀਵੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰਛ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਫਲੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਗੂੜੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਿਉਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਹਿਮਤ ਬਣਾਏ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਤਦ ਉਹ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਨੱਠੇ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਰਦ ਔਰ ਉਸ ਤੀਵੀ ਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਨੰਗਾ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਖਵਾਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਨੇ ਫਲ ਖਾਦਾ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੰਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹ ਲੁਕ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ?
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੀਜ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ? ਪਾਪ ਦਾ ਬੀਜ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੁਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਲੁਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਲੁਕਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲਓ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਗੇਜ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਲਓ। ਕਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਆ? ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਆ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਗੇਜ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ 2-2 ਲੱਖ ਦੀ ਭੀੜ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਰਚ ਨੇ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਰਚ ਅਕੀਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ, ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਸਨਾ ਆ ਮੇਰੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੋਲਦਾ ਆ ਬਸ। ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫਲ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਆ ਫਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਹ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆ, ਲੋਕ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਹਨੇਰ ਕਰਤਾ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਰਚ ਆਓ, ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਪਾਓ, ਹਜੀਆ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ 2 ਮੌਤਾਂ ਆ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੌਤ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਟਣਾ ਆ, ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਟਣਾ ਆ, ਰੋਣਾ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਦਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਦਨ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਲਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਲਹਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਹਨ ਉਹ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਰਮਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਲਹਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਤਰਿਆ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਲਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਲਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਮੱਤੀ ਕੱਢਾਂਗੇ 24:4। ਮੱਤੀ 24:4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧਾਰ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਤੀ 24:4 ਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ? ਮੱਤੀ 24:4 ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧਾਰ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਆਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੋ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਲੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਅਕਾਲ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੀੜਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਤਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਲਈ ਫਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਦਨ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦਨ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਛਿਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਫਣ ਚੱਕਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੂਸੀਫਰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਇਆ? ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਵੜੋ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਂਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਕਣ ਵੀ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਊਗੀ, ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਊਗੀ ਤੇ ਆਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀਗੀ, ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ, ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕੀ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭਰਮਾਇਆ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਮਲਾਕੀ 4:5 ਦੇ ਏਲੀਏ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਰੱਦ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ
ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਨ ਤੇ ਹਾਬਲ ਨੇ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੈਨ ਦੀ ਬਲੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਕੈਨ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਗਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਚਰਚ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧਾਰ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਆਣਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਥੇਰੇ ਆਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਅਦਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਲੋਕ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਥੇਰੇ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਕਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਅੰਤ ਆਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕੀ ਆ, ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ABCD ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਵਚਨ ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ 2-2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੁਦ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਾ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਰੀਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਤਮਿਕ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਤੇ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਦਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਤੀਮੋਥੇਉਸ ਕੱਢਾਂਗੇ 3। ਦੂਜਾ ਤੀਮੋਥੇਉਸ 3। ਪਰੇ ਜਾਣ ਛੱਡ ਪਈ, ਅੰਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ, ਸ਼ੇਕੀਬਾਜ਼, ਹੰਕਾਰੀ, ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ, ਆਪਵਿੱਤਰ, ਨਿਰਮੋਹ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੰਜਮੀ, ਕਰੜੇ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਵੈਰੀ, ਨਮਕ ਹਰਾਮ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਚੱਕੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਤੀਮੋਥੇਉਸ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ ਆ, ਸ਼ੇਕੀਬਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ੇਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ।
ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੰਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਮਕ ਹਰਾਮ, ਕਾਲੇ, ਘਮੰਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ? ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਇਹ ਲੋਕ। ਇਹ ਲੋਕ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਆ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਆ ਇਹ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਰੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਘਰ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਓਛੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਹਿ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਓਛੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਕੌਣ ਆ? ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਵੈਸ਼ਿਆ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨੀਚੇ ਚਰਚ ਨੇ ਇਹ ਓਛੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯਨੇਸ ਅਤੇ ਯਮਰੇਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਵਾਨ ਹਨ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਗਾਹਾਂ ਨਾ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੈ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਚਾਲ ਚਲਣ, ਮਨਸ਼ਾ, ਨੇਚਾ, ਧੀਰਜ, ਪ੍ਰੇਮ, ਸਬਰ, ਸਤਾਏ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ। ਅਤਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਤਾਕਿਆ ਤੇ ਨਿਕੋਨੀਓਮਸ ਵਿੱਚ ਲੁਸਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਹਾਂ, ਸਭੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਲੋਕ ਸਤਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਉਂਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਛਲੀਏ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹੋਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹਨ ਸਖਤ ਮੰਨੀਆਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾੜਨ, ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਗਿਜਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ? ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ। ਇਹ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਚਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ, ਖੁਦ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਆ, ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਿੰਨ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ,
ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਣਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਆ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਜੇ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, 2 ਵਾਰੀ ਦੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਆਪਣਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਦੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰੀ ਵਜਾਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਰੱਦਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਆ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਆ, ਨੂਹ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਸੈਮੂਅਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਂਟਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਮੂਅਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਆ, ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਦਦਾ, ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ? ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰੈਪਚਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਉਠਾ ਲਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਹਾਏ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹਾਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਾ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਟ ਕਾ ਲਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੁਝ ਦਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੇਟੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਨ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਰਹੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 2 ਬਚਾਏ ਗਏ, ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 8 ਬਚਾਏ ਗਏ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 12 ਬਚਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਹੇ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਾਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਬਾਬਲ ਕੀ ਆ? ਬਾਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੇ ਢੀਠ ਆ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮਸਾ ਆ। ਉਹ ਤਗੜਾ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸदैव ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰੂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਲਾਜ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲ, ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਛਿੱਟੇ ਦੇਣ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿੱਟੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ ਪੜਾਂਗੇ, ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ 22:5। ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ 22:5 ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਨਾਨੀ ਉੱਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਭੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮਰਦ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਵਸਤਰ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਆ। ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ 22:5 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਉੱਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਭੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮਰਦ ਉੱਤੇ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਭੇਸ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਦਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਭੈਣ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਂਟਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆ? ਜੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ ਉਹ ਬਾਲ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬਾੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ ਆ? ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਗਤ ਆ, ਬੜੇ ਮਸੀਹ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਊਗਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਆ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕੱਢਾਂਗੇ 3:14। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:14 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਲਾਉਦੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਿਖ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਤੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਲਾਉਦੀਕੇ ਦੀ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲਾਉਦੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਲਾਉਦੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਲਾਉਦੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਦੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 7ਵਾਂ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੱਤੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਲ ਗਰਮ ਸੋਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੋ ਸੀਲ ਗਰਮ ਜੋ ਹੈ, ਨਾ ਤੱਤਾ ਨਾ ਠੰਡਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਗਲ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਚਰਚਾਂ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਆ।
खुदा दा वचन हमेशा शैतान रद्दा आ, कदे भी खुदा दे लोग खुदा दे वचन नूं नहीं रद्ददे। कदे इदां हो सकदा आ भी एक अपना जिहड़ा बेटा होवे अपने पिता दी अनाग्याकारी करे। जिहड़ा सच्चा बेटा हुंदा हमेशा अपने पिता दी आग्याकारी करदा, ओहदी अनाग्याकारी कदे नहीं करदा। लेकिन ये किहड़े लोग ने जिहड़े दावा करदे आ भी यीशु मसीह साडा पिता आ, वो साडा पति आ, फिर भी ओहदी अनाग्याकारी करदे आ लोग। जो तू आखदा है भाई मैं धनवान हाँ अते मैं माया जोड़ी है, मैनू कासे दी लोड़ नहीं ਅਤੇ नहीं जानदा है जो तू दुखी मंदभागी कंगाल अन्ना ਅਤੇ नंगा है। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਣ ਅੰਨੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਆ, ਨੰਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਕੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਲੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਾਲੇ ਪਾਵੇਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨੰਗੇਸ਼ ਦੀ ਲੱਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਭਈ ਤੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਨਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਤੇ ਤਾੜਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਮੀ ਬਣ ਅਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗੜੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਆ? ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚੋਂ ਖੋਲੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ, ਸੱਚਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਗੇਸ਼ ਦੀ ਲੱਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਭਈ ਤੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਤੇ ਤਾੜਦਾ ਹਾਂ। ਤੋਬਾ ਕਰ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਖੜਖੜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦਵੇ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛਕੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹੁਣ ਸੋ ਸੁਣੇ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਦਨ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਦਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਦਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ ਭਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਆ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੱਚਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਆ, ਤੋਬਾ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਦਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਗਲਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਣ ਦਿਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਨਿਕਰਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਆ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਔਰਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਲ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਕਟਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਦਨ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਦਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕਟਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਦਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕਿਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸੀਹ ਆ, ਮੈਂ 6 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, 6 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ, ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ, ਬੰਦਾ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਖੁੱਲੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਮੱਤੀ 24 ਦੀ 24 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ 24 ਦੀ 24 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤਦ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਵੇਖੋ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣ ਵੇਖੋ ਉਹ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਵੇਖੋ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਚਮਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪਾਸੇ ਤਿਕੜ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਗ ਵੀ ਵਰਸਾ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਭੈਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਦਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਦਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੀ ਉੱਗੀ ਆ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਉੱਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਣਕ ਭੜੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਨਬੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆ। ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਉਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਯੋਏਲ ਨਬੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਯੋਏਲ ਨਬੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਅਗੰਮਵਾਕ ਕਰਨਗੇ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਭਾਈਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ? ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕਰੇ।
ਜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਲ ਵੀ ਕਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਂਗ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਚਰਚ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਚਰਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਚਰਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੜਾ ਮਲਾਉਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਕੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੜਾ ਮਲਾਉਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਜੀਵਤ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਮਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ? ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਫੈਸ਼ਨ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਰੋਗਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਟੀਵੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਫਿਲਮਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ ਭਾਊ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਭਾਊ ਆ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ ਫਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੈਮਸਨ ਤੇ ਦਲੀਲਾ ਸੀਗੇ, ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਲੀਲਾ ਆਈ। ਦਲੀਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦਲੀਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਸਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਸਨ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭਰਮਾਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫਿਲਿਸਤੀ ਲੋਕ, ਫਿਲਿਸਤੀ ਰਾਜੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਸੈਮਸਨ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਤੇ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗਰਮ ਸਰੀਏ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਮਸਨ ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 17 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਰਤ ਆ, ਸੀ ਉਸ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 7 ਦੂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 7 ਕਟੋਰੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਈ ਉਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵੱਡੀ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦਲੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਸ ਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ 7 ਸਿਰ ਅਤੇ 10 ਸਿੰਗ ਸਨ, ਬੈਠੇ ਵੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੀਵੀ ਨੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਕਿਰਮਚੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭੇਤ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਬਾਬਲ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ। ਬਾਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗੜਬੜੀ। ਬਾਬਲ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ। ਹੁਣ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕੀ ਆ? ਮਾਂ ਆ।
ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਆ? ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਕੀਦੇ ਬਣਾਏ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਸਮਾ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਸਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਔਰਤ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰਤ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ, ਦਲੀਲਾ ਨੇ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਛੱਡੀ ਗਈ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਅਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅਦਨ ਲਗਾਇਆ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਵੱਡੀ ਵੈਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰਤ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਕਰ ਸੁੱਟੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਸੁਰਮਾ ਲੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਰਮਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ ਉਹ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਲੀਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਔਰਤ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਫਲਿਸ਼ਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਿਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਲਹਨ ਭਰਮਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਹਨ ਕੌਣ ਆ? ਦੁਲਹਨ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਆ। ਦੁਲਹਨ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰਮਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਚਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਰਚ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਰਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਰਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਆ, ਦੁਲਹਨ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਆ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਊਗੀ। ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਆ? ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹੀ ਆ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਵੜੋ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਵੜੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਵੜੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ 8 ਜਣੇ ਬਚਾਏ ਗਏ, ਸਿਰਫ 8 ਜਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ, ਉਸ ਔਰਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਔਰਤ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਮੋਤੀ, ਅਸਲੀ ਹੀਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਚਰਚ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚਰਚ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚਰਚ ਹੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਸੀਗੀ, ਹਵਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਹਵਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਭਰਮਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗਈ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਕੁੜਮਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ।
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਦਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੁੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ 1/3 ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਖਾਏਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਭੌਂਦੂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਭੌਂਦੂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਭੌਂਦੂ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ABCD ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਣਗੇ ਵੀ ਜੀਵਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਚਰਚ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਏ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਏ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਨਬੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਗਿਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਚਰਚ ਜਾਂ ਗਿਰਜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੱਚੀ ਦੁਲਹਨ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉਸ ਫਲੋਂ ਨਾ ਖਾਵੀਂ, ਵਿਰਕਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਖਾ ਸਕਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਫਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਵੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਰਕਸ਼ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਰਕਸ਼ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਲੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟਾਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ, ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਦਨ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਲੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਭਰਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਭਰਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਭਰਮਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਫਲੋਂ ਖਾਣਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਕਿਹਦੇ ਫਲੋਂ ਖਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਰਹੀ ਆ ਜੋ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਰਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦੁਲਹਨ ਕਦੇ ਭਰਮਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 39 ਕੋੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖਾਧੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੱਦਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਦਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿੱਟਣਗੇ,
हे पिता ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, हे ਬੁਰਿਆਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕੱਢਾਂਗੇ 22 ਦੀ 12। ਵੇਖ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਈ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ, ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਾਂ। ਤਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਿਰਛ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਥਾਣੀ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ। ਬਾਹਰ ਹਨ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਦੂਗਰ, ਹਰਾਮਕਾਰ, ਖੂਨੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ। ਝੂਠ ਕੀ ਆ? ਫਿਲਮਾਂ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸਭ ਝੂਠ ਹੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸਭ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਊਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜੜ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਜਲ ਤਾਰਾ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਦੂਤ ਘੱਲਿਆ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਦੂਤ ਘੱਲਿਆ। ਆ ਦੂਤ ਘੱਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੂਤ ਉਹਨੇ ਘੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਲਾੜੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਹਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਮੁਫਤ ਲਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਹਾਇਆ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਹਿ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ, ਮੰਨੂਗਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਬਾਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਉਸ ਗੜਬੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਸਮਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾਧਾ ਸੀਗਾ? ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਭ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣ ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਕ੍ਰੋਧ, ਨਿੰਦਿਆ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਈਰਖਾ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਦਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ ਆ, ਪੂਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਓਗੇ, ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ? ਇਹ ਉਹ ਮੌਤ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਚੀਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਟਣਾ ਆ, ਰੋਣਾ ਆ, ਦਰਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਨੂਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਆਏ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਬਚਣਾ ਆ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠੋ ਆ ਕੇ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਓ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਊਗੀ।
ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਦਨ ਕੀ ਆ? ਰੈਪਚਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਦਨ ਆ। ਉਸ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करदा। खुदावन सचमुच प्रभु यीशु मसीह अज लोग खुदावन प्रभु जी तेरे सच्चे वचन को छड़ के मेरे महान पिता प्रभु जी शैतान के अदन विच चले गए हैं खुदावंदा, क्योंकि शैतान शुरू तो ही झूठा है खुदावंदा। वो मेरे महान पिता अपने आप को भी परमेश्वर बनाना चाहता है खुदावंदा, इस करके तुहानू थल्ले सिट दिता प्रभु जी। अज खुदावंद उसने अपने आप को मिशना जथेबंदियां दी कलीसिया विच लुको लिया है खुदावंदा। वो धार्मिक बन बैठा है प्रभु यीशु मसीह, ते दावा करता है भी मैं इस स्थान दे विच हां, ते सच खुदावंद अपने आप को मसीह होने का दावा करता है खुदावंदा। लेकिन तेरी दुल्हन जानती है प्रभु जी भी मसीह मिशना जथेबंदियां विच नहीं आ। प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने वचन विच रहिंदा है, ते असीं तेरा धन्नवाद करदे हां खुदावंदा। तू साडी अखां नूं सुरमा दिता मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह। तू सानू पवित्रताई वाले कपड़े दिते खुदावंदा, जिहदी सानू लोड़ सी, तेरी दुल्हन नूं जिहदी लोड़ सी खुदावंदा। ते मेरे महान पिता तू एक जन नूं ब्लैस कर खुदावंदा, जिन्ने लोकां ने वचन सुनिया है प्रभु जी, ये वचन इन्हां दे जीवन विच आशीष लैके आवे खुदावंदा। ते मैं तेरे अगे बेनती करदा, जिन्ने लोग खुदावंद इस गड़बड़ी विच इस बावल विच फसे हुए खुदावंदा, इस शैतान दे अदन विच फसे हुए है खुदावंदा, वो तेरी आवाज़ को सुन के बाहर आ जान खुदावंदा, क्योंकि हले मौका हैगा है खुदावंद, ताकि ये लोग बचाए जान मेरे महान पिता। सबना ते दया कर, कृपा कर, तेरे जिंदा जलाली सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हां। आमीन। हालेलुया।